नमस्कार, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करदा तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, स्वस्थ होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। एक दो छोटियां छोटियां गल्लां मेरे दिमाग च कई दिनों तो चलदियां पईयां सीगियां ते मैं सोचिया तुहाडे नाल मैं शेयर करां। राइट नाउ आपां हैगे आ 2023 दे विच मई मंथ दा सैकेंड वीक चल रहा ते आपां ट्रकिंग इंडस्ट्री की गल कर रहे हैं। राइट नाउ सिस्टम इदां दा होया पिया, खास करके जिहड़े बंदियां ने साल या 2 साल होए जिन्होंने ट्रकिंग बिजनेस नूं ज्वाइन किया उन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा डार्क फ्यूचर नज़र आ रहा है। राइट नाउ बड़ा सफ़र करते पे ने, उन्हां नूं इदां लगदा पिया कि काम दिन प्रति दिन बड़ा ही डाउन जा रहा है, पता नहीं फ्यूचर दे विच की बनेगा। गल सच भी हैगी है क्योंकि जिहड़ी सारी प्रॉब्लम जिथों शुरू हुई, थोड़ी जी गल जे आपां करिए थोड़ा जिहा पिछे जाके ते जिहड़े बंदे पुराने ने इस काम दे विच उन्हां नूं इस चीज़ दे बारे काफ़ी ज्ञान है। कई पुराने जिहड़े ड्राइवर ने या ऑनर ऑपरेटर ने जिन्हां नूं 6-7 साल हो गए इस काम दे विच, उन्हां नाल मैं गल कीती, उन्हां दे विचार जदों सुने ते मेरे सामने जिहड़ी गल आई या ਜਿਹੜੇ तत्त ते मैं पहुंचिया वो यही सीगा कि काम है जिहड़ा वो राइट नाउ डाउन नहीं हैगा। 2 या 3 साल पहले करोना करके 2019 च करोना आया, 2020 दे विच एक बार काम डाउन गया, 2021 दे विच बहुत ही ज़्यादा अप गया काम। ते वो जिहड़ा टाइम सीगा वो टाइम असल दे विच अनएक्सपैक्टेड टाइम सीगा। तो राइट नाउ डाउन नहीं हैगा काम, राइट नाउ काम हैगा एवरेज। तो जदों उस वेले असी बहुत ज़्यादा काम किया ट्रकर्स ने तो हुण काम थोड़ा डाउन चला गया तो सानू इदां लगदा पिया उस दे अकॉर्डिंग सानू इदां लगदा पिया कि काम बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। असल दे विच ट्रकिंग इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी है, जिहड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमेरिका दे विच चलदा है, साल दे विच 4 क्वार्टर हुंदे आ। हर एक क्वार्टर दे विच डिफरेंट काम हुंदा है। 3 महीनों दे विच जिहड़ा ट्रक दा काम आ वो कदी अप जांदा है, कदी फिर डाउन जांदा है, ते ये पूरे साल सेम नहीं रहिंदा। ते 8-9 सालां बाद कह लो कि इदां दा बूम आया सी 2021-22 दे विच, खास करके 2021 ते 22 दे जनवरी फरवरी तक कि काम डबल तो भी ज़्यादा हो गया सीगा। जिथे लोड $1000 दे एवरेज लोड हुंदे सी, उन्हां लोडां दे प्राइस 1800-2000 तक पहुँच गए सी बड़े आराम नाल। ते उहदा कारण ये भी सीगा कि जदों कोविड करोना 2019 दे विच शुरू होया, 2020 दे जनवरी फरवरी तक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्पीड नाल पूरे वर्ल्ड दे विच फैलणियां शुरू होईयां। ते गौरमेंट ने एक कार्ड कड्डी, एक स्कीम लड़ाई कि लोगों ने इदां घर बहना नहीं, इन्हां नूं पैसे देने पैणगे ते इन्हां दियां जिहड़ियां किश्तां जांदियां मंथली उन्हां नूं पॉज करना पैना। मैनूं बाकी ज़्यादा देशों का नहीं पता, बट अमेरिका दे विच असीं सीगे ते साडियां जिन्नियां भी किश्तां जांदियां सी घर दियां मॉर्गेज या गड्डियां दियां किश्तां वो असीं इनफॉर्म करके पॉज करा लियां सीगियां। तो उहदी कोई लेट फीस, कोई सानू किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं सी हैगी। उन्होंने आख्या सी कि जदों सारा कुछ रैगूलर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उदों तुसीं पे करनियां शुरू कर दिओ। ते नाल कुछ बंदियां ने अनएम्पलॉयमेंट फाइल किया सीगा, गौरमेंट ने उन्हां नूं घर बैठियां नूं भी पैसे दिते सीगे क्योंकि उन्हां नूं इदां लगदा सीगा गौरमेंट नूं खास करके कि जदों सारे जाणे नूं घर बैठे असीं पैसे देवांगे ते जिहड़ी करोना की बीमारी है ये ज़्यादा फैलेगी नहीं, लोग घर रहणगे। तो ये नाल की होया, जिन्ने लोकी जॉब्स करते सी या अपने कम्मां ते जांदे सी उन्हां ने काम ते जाना बंद कर दिता ते काम रुक गए। पैसे सानू घर बैठियां नूं मिलदे पए सीगे। ते न्यूज़ दे विच दसदे आ लगभग 2 ट्रिलियन के आस पास अमेरिकन गौरमेंट ने अपने बंदियां नूं पैसे पे कीते सी, इत्थों दी जनता नूं पैसे पे कीते सीगे, जिन्हां ने पास्ट दे विच जिस हिसाब नाल टैक्स पे कीता सी गौरमेंट नूं, उन्हां ने उही उन्हां नूं पे बैक कीता। ते जिहदे नाल की होया
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ $1000 ਦਾ ਲੋਡ ਉਸ ਵੇਲੇ 2000 ਤੱਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2500 ਮਾਈਲ ਜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ $11-12,000 ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ $2.25 ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ $2.5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਹਾਇਓ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ $2 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ $10-12,000 ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1,200 ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 35,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37,000 40,000 ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ 40,000 ਤੱਕ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਲਗਭਗ 5,000 ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ 5-7,000 ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪਰ ਡੇ ਦਾ $1,000, ਮਤਲਬ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $1,000 ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਪਾਈਏ ਤੇ $800-900 $700-800 ਲਗਭਗ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅੱਪ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਊਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੀਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਆਰਡਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਬੈਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ $35,000 ਤੋਂ $40,000 ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਲੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 250, ਮਤਲਬ 250 ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਭਗ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ 35-36 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ $10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮਤਲਬ 4,000 ਜਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 1100-1200 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1600-1700 1800 2000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 5.5 ਪੌਣੇ 6 6.25 ਤੱਕ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ 2.25 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 6.25 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 1500-1600 ਡਾਲਰ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ 1500 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2400-2500 ਮੀਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 3000 ਤੋਂ 2500 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡਾ 1300-1400 1500 ਕਦੀ 1600 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1400-1500 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ 4000 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 11,000 ਡਾਲਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ 30,000 ਬਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 11,000। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1400-1500 ਡਾਲਰ ਆਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੈੱਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਏ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਉੱਤੋਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਆ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੜੀ ਟਰਬਲ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਔਖਿਆਈ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ
6-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅਪ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।